ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ। Hello to my all dear students. How are you all? I hope you are healthy. I am Parampal Kaur Sond, a science teacher of Shri Harkishan Sahib Public High School, Gill Market, Ludhiana. Dear students, due to lockdown, schools are closed for some time. But as you know that new sessions have been started. So I thought your study for new class should be continued. So I am trying to explain one of the science chapter of class 10th. That is chapter 7, Control and Coordination. As we studied about many different life activities like nutrition, respiration, transportation and excretion in chapter 6 of class 10th. ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਸੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ। ਬਟ ਇਫ ਇਟਸ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਸਟਾਪਡ then these movements would not happen. So some movements in animals or in plants are not connected to growth, like children playing on swings, cat running, etc. Why do we connect such visible movements with life? A possible answer is that we think of movement as response to a change in the environment. For example, the cat may be running because it has seen a mouse. Children played on swing for try to get pleasure. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, when we want to talk to our friend in class, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Therefore, such controlled movements must be connected to the various events in the environment, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। It means that living organisms use one of the system that is present in our body, control and coordination. In animal, we can say it nervous system. It has two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Today we will study about central nervous system. It consists of brain and spinal cord, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, what is brain? Think about it. ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? Which part of your body help you to think? ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ? ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ that is protected in a skull, and the skull helps to protect the brain from injury. ਇਹ skull ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
The average weight of brain of the adult male is approximately 1336 gram, and for the adult female its weight is approximately 1200 gram. Brain is one of the largest and most complex part in the human body. It is made up of more than 100 billion nerves that communicate in trillions of connections present in our body. The brain is made up of many specialized areas that work together. Do you know our brain is protected by 3 layers which are called meninges. That meninges are filled by cerebrospinal fluid. ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਸੈਰੀਬਰੋਸਪਾਈਨਲ ਫਲੂਇਡ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Dear student, let us study about parts of brain. Brain has 3 major parts or regions. First is forebrain, second is midbrain and third is hindbrain. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ forebrain ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੌਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। forebrain ਅੱਗੋਂ 4 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ cerebrum, ਥੈਲੇਮਸ, ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਐਂਡ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ forebrain ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ cerebrum ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖਰੋਟ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਯੰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ, ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ। ਸੋ ਅਖਰੋਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਰੋਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। cerebrum ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। It is the largest part of brain. It consists of right and left cerebral hemisphere. ਮਤਲਬ cerebrum 2 ਅਰਧ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪਸ ਕੋਲੈਜ਼ਮ ਨਾਮ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 2 ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਛਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਣਇੱਛਿਤ, ਮਤਲਬ ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਇਨਵੋਲੈਂਟਰੀ। ਅਤੇ cerebrum ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਿਤ ਮਤਲਬ ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਇਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਆਵਰ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਲਰਨਿੰਗ, ਥਿੰਕਿੰਗ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ, speech, language, consciousness and memory। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ, ਬੋਲਣ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, cerebrum is also divided in several lobes or areas. Like first is frontal lobe। ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਮਸਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, occipital lobe। ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਬ੍ਰੇਨਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਥਰਡ, parietal lobe। ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਟੱਚ, ਸਮੈਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਏਰੀਆ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੀਅਰ ਆਵਰ ਈਅਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਹੀਅਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼।
ਬੱਚਿਓ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇਮਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੌਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਬਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲੇਮਸ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਪਿਚੁਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਪਿਚੁਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਚੁਟਰੀ gland is an endocrine gland that release not only hormone but including stimulating all the other hormone producing glands present in our body to produce their own hormones. For this reason it is also called master gland. Hormones are essential for many aspects of life, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। Dear students, now we will talk about second main part of our brain, that is midbrain. Midbrain connects forebrain and hindbrain to each other. मतलब midbrain ਫੋਰਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹਿੰਡਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It is very small part of brain. It controls the reflex action of sight and hearing. ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ 3 ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ। ਫਸਟ ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸੋਚੋ, ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਇਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੋਨਸ ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਡੂਲਾ ਓਬਲੰਗੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 7ਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨ, ਚੱਲਣ, ਬੈਠਣ, ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ
ਤਾਲਮੇਲ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ? ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਰੈਗੂਲੇਟਸ ਆਵਰ ਬੋਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਰੀਬੈਲਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਟਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਟਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਔਰ ਸਕਿੱਲਸ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ। ਹਿੰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੋਨਸ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰਦਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੈਮ ਵਰਡ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਟਰੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਟੈਮ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। And it is a major upper part of brainstem. It controls breathing, sleep and sensations such as hearing, taste, etc. And now at the end let's talk about the last part of hindbrain and also of brain, that is medulla oblongata. It is also a part of brainstem because both pons and medulla make brainstem. It is a cone-shaped structure which controls a number of involuntary functions. Means it controls life-giving activities like respiration, heart beating, circulation, etc. It also controls some reflex action. So dear student, this is all about the brain, its parts and their functions. First listen this audio and then draw its flow chart, then you can easily learn it. Thank you. Stay. ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ। Stay home, stay healthy.